Good morning and namaskar. This is the first monetary policy statement of the current financial year 2022-23. I welcome everyone to this statement, which will be followed subsequently at 12 o'clock by the usual press conference. 2 years ago in March 2020, we began a journey to fight the onslaught of COVID-19 on our economy with courage and determination. During the period thereafter, the Reserve Bank has successfully navigated its course through turbulent waters. While the pandemic has scarred our psyche and tested our resilience, we have responded with bold, unconventional, and resolute measures to stabilize the economy through the 3 waves of the pandemic. As the situation normalized, we have taken measures towards rebalancing liquidity conditions while ensuring that our actions are nimble and proactive but well-timed. Now, 2 years later, as we were emerging out of the pandemic situation, the global economy has seen tectonic shifts beginning 24th February, with commencement of the war in Europe, followed by sanctions and escalating geopolitical tensions. We are confronted with new but humongous challenges: shortages in key commodities, fractures in international financial architecture, and fears of deglobalization. Extreme volatility characterizes commodity and financial markets. While the pandemic quickly morphed from a health crisis to one of life and livelihood, the conflict in Europe has the potential to derail the global economy. Caught in the cross-current of multiple headwinds, our approach needs to be cautious but proactive in mitigating the adverse impact on India's growth, inflation, and financial conditions. We are, however, reassured by the strong buffers that we have built over the past few years, including large foreign exchange reserves, significant improvement in external indicators, and substantial strengthening of the financial sector, all of which would help us to weather this storm. Please note that I am emphasizing on 3 different aspects which places us in a position that would enable us to deal with the emerging crisis and the challenges. The first, significant improvement in the external sector. The second, foreign exchange reserves, which are at very comfortable levels. And third, substantial strengthening of the financial sector. I will be dwelling upon this in detail in the later part of my statement. Once again, we in the Reserve Bank stand resolute and in readiness to defend the economy and navigate out of the current storm. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. Against this backdrop, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th April, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. Further, it has been decided by the Reserve Bank to restore the width of the liquidity adjustment facilities, that is the LAF, LAF, that is the LAF corridor, to 50 basis points, 50 to 50 basis points, the position that prevailed before the pandemic. The floor of the corridor will now be provided by the newly instituted Standing Deposit Facility, SDF, which will be placed 25 basis points below the repo rate, that is at 3.75%. I shall explain the details in this regard in the later part of my statement. Let me first dwell upon the MPC's rationale for its decision on the policy rate and the stance. Since the MPC's last meeting in early February 2022,
the expected positive benefits from the ebbing of the Omicron wave have significantly changed. Omicron wave have been offset by the sharp escalation in geopolitical tensions. Let me just read this sentence again. Since the MPC's last meeting in February 2022, the expected positive effects of the Omicron wave, expected positive benefits from the ebbing of the Omicron wave have been offset by sharp escalation in geopolitical tensions. This has significantly changed the external and domestic landscape. Concerns over protracted supply disruptions have rattled global commodity and financial markets. Given the significant share of the two economies engaged in the war in global production and exports of key commodities like oil and natural gas, wheat and corn, palladium, aluminium and nickel, edible oil and fertilizers. Now these are, I have listed out the points which basically are at the root of the concerns over the protracted supply disruptions which are causing all these turbulence and in all these areas. So concerns over protracted supply disruptions have rattled commodity and financial markets. Given the significant share of the two economies engaged in war in global production and exports of key commodities like oil and natural gas, wheat and corn, palladium, aluminium and nickel, edible oil and fertilizers. I repeated this sentence so that there is clarity in, there is clarity in our communication. Global crude oil prices briefly crossed $130 per barrel, touching their highest level since 2008, and remain volatile at elevated levels despite some recent correction. Global food prices, along with metal and other commodity prices, have also hardened significantly. Risk aversion towards assets of emerging market economies has increased, leading to large capital outflows and depreciating bias in their currencies, that is, currencies of the emerging market economies. These developments have first ratcheted up the projections of global inflation, which was already running well above the target in the major countries, and second, will produce sizable adverse impact on output across geographies. The geopolitical tensions have exacerbated at a time when the global economy was grappling with a sharp rise in inflation and consequent monetary policy normalization in major advanced economies. Global supply chain disruptions and input cost pressures are now expected to linger even longer. The resurgence of COVID-19 infections in some major economies in March and the associated lockdowns run the risk of further aggravating the global supply bottlenecks and input cost pressures. World trade and output and hence external demand are likely to be weaker than envisaged 2 months back. Overall, the external developments during the past 2 months have led to materialization of downside risks to domestic growth and upside risks to inflation, and upside risks to the inflation projections that was made during the MPC meeting of February this year. Inflation is now projected to be higher and growth lower than the assessment during February. Economic activity, although recovering, is barely above its pre-pandemic level. Against this backdrop, the MPC decided to retain the repo rate at 4%. It also decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. And first, I would take up growth. According to the second advance estimates released by the National Statistics Office, NSO, on February 28, real GDP rose by 8.9% in 21-22. Private consumption and fixed investment, key drivers of the domestic demand, however, remain subdued, with these two components being only 1.2% and 2% respectively above their pre-pandemic levels.
On the supply side, contact-intensive services still trail the 2019-20 level. Nevertheless, the Indian economy is steadily reviving from its pandemic-induced contraction. During 21-22, weaknesses in economic activity resurfaced in third quarter and got exacerbated by emergence of the Omicron variant in January 2022. A gradual turnaround has been noticed during February, although in March a mixed picture was seen. Some contact-intensive activities have regained traction amidst declining infections and removal of restrictions. Several high-frequency indicators, namely railway freight, GST collections, toll collections, electricity demand, fuel consumption, and imports of capital goods, posted robust year-on-year expansion during the months of February and March. With the easing of restrictions, domestic air passenger traffic rebounded in the month of March. According to our surveys, consumer confidence is improving and households' optimism in outlook for the year ahead has strengthened with an uptick in sentiments. Business confidence is in optimistic territory and supportive of revival in economic activity. On the other hand, passenger vehicle sales and registrations continue to contract, although at a moderating pace. Both manufacturing and services PMIs remain in the zone of expansion. While manufacturing PMI moderated slightly in March, services and composite PMI showed improvement. Going forward, robust Rabi output should support recovery in rural demand, while a pickup in contact-intensive services should help in further strengthening urban demand. Investment activity may gain traction with improving business confidence, pickup in bank credit, continuing support from government capex, and congenial financial conditions. Capacity utilization in the manufacturing sector recovered further to 72.4%, that is 72.4% in third quarter 21-22 from 68.3% in the previous quarter, surpassing the pre-pandemic level of 69.9% in the fourth quarter of 2019-20. As the horizon was brightening up, escalating geopolitical tensions have cast a shadow on our economic outlook. Although India's direct trade exposure to the countries at the epicenter of the conflict is limited, the war could potentially impede the economic recovery through elevated commodity prices and global spillover channels. Further, financial market volatility induced by monetary policy normalization in advanced economies, renewed COVID-19 infections in some major countries with augmented supply-side disruptions and protracted shortages of critical inputs such as semiconductors and chips pose downside risks to the growth outlook. Taking all these into consideration, all these factors that I have just explained in the previous 5 to 6 minutes, taking all these into consideration, real GDP growth for the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, assuming crude oil, that is Indian basket, at $100 per barrel during the year 2022-23. Let me now turn to inflation. In February 2022 meeting of the MPC, we had projected a moderating path of inflation during 22-23. Heightened geopolitical tensions since end February have, however, upended the earlier narrative and considerably clouded the inflation outlook for the year. On the food price front, a likely record Rabi harvest would help to keep domestic prices of cereals and pulses in check. Global factors such as loss of wheat supply from the Black Sea region and
The unprecedented high international prices of wheat could, however, put a floor under domestic prices of wheat. Edible oil price pressures are likely to remain elevated in the near term due to export restrictions by key producers as well as loss of supply from the Black Sea region. Feed cost pressures could continue due to global supply shortages, which could also have a spillover impact on poultry, milk and dairy product prices. Coming to non-food items, the spike in international crude oil prices since end February poses substantial upside risk to inflation through both direct and indirect effects. Sharp increase in domestic pump prices could trigger broad-based second-round price pressures. A combination of high international commodity prices and elevated logistic disruptions could aggravate input costs across agriculture, manufacturing, and the services sectors. Their pass-through to retail prices, therefore, warrants continuous monitoring and proactive supply management. Financial markets are likely to remain volatile on rising risk premia, dislocations in trade and capital flows, and divergent monetary policy responses across central banks. Taking into account these factors, and on the assumption of a normal monsoon during 2022, and average crude oil price, that is the Indian basket, at US dollar 100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is fraught with risk and is largely contingent upon future oil and commodity price developments. In this context, continuation and deepening of supply-side measures may alleviate food price pressures and also mitigate cost push pressures across manufacturing and services. On our part, let me assure all stakeholders that, as in the past, the Reserve Bank will use all its policy levers to preserve macroeconomic stability and enhance the resilience of our economy. The situation is dynamic and fast changing, and our actions have to be tailored accordingly. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. As stated earlier, the macroeconomic outlook is undergoing tectonic shifts, and our policy response has to be preemptive and recalibrated dynamically to the evolving outlook. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and nimble-footed approach to liquidity management while maintaining adequate liquidity in the system. Let me again read this statement because it's very important and the communication should be very clear to the market. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and nimble-footed approach to liquidity management while maintaining adequate liquidity in the system. At present, liquidity management is characterized by two-way operations through variable rate reverse repo auctions, that is VRR auctions, of varying maturities to absorb liquidity, and variable rate repo auctions, that is VRR auctions, variable rate repo auctions to meet transient liquidity shortages and offset mismatches. This approach will be continued. It may be noted that the interest rate for around 80% of the liquidity absorbed under the LAF during the fourth quarter of 21-22 has firmed up close to the policy repo rate due to the rebalancing of liquidity through our VRR auctions. Accordingly, financial participants and financial markets have been prepared
for the eventual normalization of the LAF corridor, which we are doing today. So therefore, the normalization of the LAF corridor should not come as a surprise to the market, because we have prepared the market over the last several months, whereby the 80% of the liquidity is being absorbed at a rate close to the repo rate. Further, it has now been decided to fully restore the liquidity management framework instituted in February 2020, albeit with some refinements to enhance its effectiveness. Accordingly, the following measures are being instituted. 1. The amendment to Section 17 of the RBI Act in 2018 empowered the Reserve Bank to introduce the Standing Deposit Facility, that is SDF. By removing the binding collateral constraint on the central bank, the SDF strengthens the operating framework of monetary policy. Accordingly, it has now been decided to introduce SDF as the floor of the LAF corridor. This would provide symmetry to the operating framework of monetary policy by introducing a standing absorption facility at the bottom of the LAF corridor, similar to the standing injection tool at the upper end of the corridor, namely the marginal standing facility. Thus, at both ends of the LAF corridor, you see both ends currently after we have introduced SDF at 3.75. Currently, the LAF corridor, therefore, the 50 basis points corridor is 3.75% SDF at the lower end of the corridor and 4.25% at the upper end of the corridor through the instrumentality of the MSF. So thus, at both ends of the LAF corridor, there will be standing facilities, one to absorb the liquidity and the other one to inject liquidity. SDF absorbs liquidity, MSF would inject liquidity, and this will depend on the evolving financial market conditions. It can vary from day to day also. Accordingly, access, and further, this is very important to note, that access to SDF and MSF will be at the discretion of the banks, because they are standing facilities. They will be at the discretion of the banks, unlike repo, reverse repo, OMO and CRR, which are available at the discretion of the Reserve Bank. So the standing facilities give the discretion to the banks. And the other tools I mentioned, the OMO, the reverse repo, or the CRR actions, if any, they are at the discretion of the Reserve Bank. Notably, and this is very important to note, that SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management. So the introduction of SDF is for twin objective of doing proper and appropriate liquidity management in the current context, and also to further strengthen financial stability. So it has two broad objectives. The second point, I mentioned that there are, we are instituting several measures. The first one I have said. The second point is as follows. The SDF rate will be 25 basis points below the policy rate, and it will be applicable to overnight deposits at this stage. It would, however, retain the flexibility to absorb liquidity of longer tenors as and when the need arises with appropriate pricing. The MSF rate will continue to be 25 basis points above the repo rate. Thus, the width of the LAF corridor is restored to the pre-pandemic configuration of 50 basis points symmetrically around the policy repo rate, which will be at the center of the corridor. 3. The third announcement. The fixed rate reverse repo, that is FRRR, if I can put it that way. The fixed rate reverse repo FRRR rate is retained at 3.35%. It will remain as part of RBI's toolkit. However, its operation will be at the discretion of the Reserve Bank for purposes to be specified from time to time. The FRRR, that is fixed rate reverse repo, along with the SDF, will impart flexibility to RBI's liquidity management framework. 4. Both MSF and SDF will be available from 17:30 hours to 23:59 hours on all days of the week throughout the year, from 5:30 p.m.
to 11:59 p.m. on all days of the week throughout the year, irrespective of holidays or Saturdays or Sundays. 5. It has been decided to restore the opening time of financial markets regulated by the Reserve Bank to the pre-pandemic timing of 9 a.m., that is 9 in the morning, with effect from 18th April without any change in their closing time prevailing at present. During the pandemic, now these are some of the announcements I made. I will now proceed on. During the pandemic, the Reserve Bank offered liquidity facilities of the order of rupees 17.2 lakh crore, of which 11.9 lakh crore was utilized. So far, 5 lakh crore has been returned or withdrawn on the lapse of various facilities on their due dates. The extraordinary liquidity measures undertaken in the wake of the pandemic, combined with liquidity injected through various other operations of the Reserve Bank, have left a liquidity overhang in the order of about rupees 8.5 lakh crore in the system. The RBI will engage in gradual, calibrated withdrawal of this liquidity over a multi-year time frame in a non-disruptive manner beginning this year. I'll repeat this sentence. The Reserve Bank will engage in gradual and calibrated withdrawal of this liquidity over a multi-year time frame in a non-disruptive manner beginning this year. The objective is to restore the size of the liquidity surplus in the system to a level consistent with the prevailing stance of monetary policy. While doing so, I would like to reiterate our commitment to ensure the availability of adequate liquidity to meet the productive requirements of the economy. We also remain focused on completion of the borrowing program of the government, and towards this end, the Reserve Bank will deploy various instruments as warranted. I would now like to focus on the external sector. Despite the worsening global supply shocks slowing the recovery in the world economy, India's merchandise exports grew robustly in 2021-22, overshooting the target of $400 billion. A sharp escalation in international commodity prices in conjunction with domestic demand recovery has also led to strong rebound in imports and a widening of trade and current account deficits. The sustained and robust growth in the services exports and inbound remittances continue to keep our invisible account in large surplus, which helps to offset partly the merchandise trade deficit. Despite the sharp jump in crude oil prices and other commodity prices, we expect the current account deficit to remain at sustainable levels, which can be financed with normal capital flows. Overall, our external sector indicators remain healthy and have improved significantly in the recent years. Our foreign exchange reserves stand at 606.5 billion as on 1st April, which are further bolstered by the net forward assets of the Reserve Bank. The Reserve Bank remains committed to maintain orderly conditions in the domestic financial markets and will take appropriate steps as needed on ongoing basis to contain the adverse spillovers from the global developments. I would now like to announce certain additional measures. There are, I think, 6 or 7 announcements, and I shall be quick. First announcement relates to individual housing loans, rationalization of risk weights. The risk weights for individual housing loans were rationalized in October 2020 by linking them only with loan-to-value ratios for all new housing loans sanctioned up to 31st March 2022. Recognizing the importance of housing sector and its multiplier effects, it has been decided to extend the applicability of these guidelines till 31st March 2023. This will facilitate higher credit flow for individual housing loans. The next announcement relates to SLR holdings in the HTM category.
With a view to enable the banks to better manage their investment portfolio during 2022-23, it has been decided to enhance the present limit under held to maturity, that is HTM category, from 22% to 23% of the NDTL till 31st March 2023. It has also been decided to allow banks to include eligible securities, that is eligible SLR securities acquired between 1st April 2022 and 31st March 2023 under this enhanced limit. The HTM limits would be restored from 23% to 19.5% in a phased manner starting from the quarter ending June 30th, 2023. Next announcement relates to discussion paper on climate risk and sustainable finance. Climate change poses certain risks that could have implications for the safety and soundness of financial institutions as well as financial stability. To facilitate better understanding and assessment of the potential impact of climate-related financial risks by the regulated entities of RBI, a discussion paper on climate risk and sustainable finance will be published shortly for feedback. Next relates to Committee for Review of Customer Service Standards in RBI regulated entities. The Reserve Bank has over the years taken a number of measures to enhance consumer protection. These measures include laying down regulatory frameworks on customer service, internal grievance redress mechanism, and the ombudsman mechanisms. In view of the transformation underway in the financial landscape due to innovations in products and services, deepening of penetration and emergence of various, deepening of the digital penetration and emergence of various service providers, it is proposed to set up a committee to examine and review the current state of customer service in all the RBI regulated entities. And this committee will focus on adequacy of customer service regulations which are prevalent at present and will suggest measures to improve them in the future. Next announcement relates to interoperability in cardless cash withdrawal, that is interoperable cardless cash withdrawal at the ATMs. At present, the facility of cardless cash withdrawal through ATMs is limited only to a few banks. It is now proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI. In addition to enhancing ease of transactions, the absence of the need for physical card for such transactions would help prevent frauds such as card skimming, card cloning, etc. Next announcement relates to Bharat bill payment system, rationalization of the net worth requirement for the operating units. The Bharat bill payment system, BBPS, an interoperable platform for bill payments, has seen an increase in volume of bill payments and billers over the years. To further facilitate greater penetration of bill payments through the BBPS and to encourage participation of a greater number of non-bank Bharat bill payment operating units in this system, it is proposed to reduce the net worth requirement of such entities from rupees 100 crore to rupees 25 crore. Next announcement, and as the last announcement before, and after that I would just proceed to conclude and give some broad messages for the coming period. The next announcement relates to cyber resilience and payment security controls of payment system operators. Payment systems play a catalytic role in facilitating financial inclusion and promoting financial stability. To ensure that our payment systems remain resilient to conventional and emerging risks, specifically those relating to cyber security, it is proposed to issue guidelines on cyber resilience and payment security controls for payment systems, for payment system operators. I would now like to conclude. The last 2 years have seen turbulence and uncertainty of epic proportions. At the Reserve Bank, we have worked unrestingly to mitigate their impact on our economy. When I look back, I see that we have traversed an arduous path with candor,
courage and conviction that a brighter future lies ahead. The conflict in Europe now poses a new and overwhelming challenge, complicating an already uncertain global outlook. As the daunting headwinds of the geopolitical situation challenge us, the Reserve Bank is braced up and prepared to defend the Indian economy with all instruments at its command. As we have demonstrated over the last 2 years, we are not hostage to any rule book, and no action is off the table when the need of the hour is to safeguard the economy. Our goals of price stability, sustained growth, and financial stability are mutually reinforcing, and we continue to be guided by this approach. The sky today may be overcast with clouds, but we will use all our energies, resolve, and resources to let the sunlight illuminate India's future. Let me end by recalling what the father of our nation, Mahatma Gandhi, had said long ago. It is faith that steers us through stormy seas, faith that moves mountains, and faith that jumps across the ocean. Thank you. Stay safe. Stay well. Namaskar. તો આ સાથે જ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આરબીઆઈ ગવર્નર તરફથી અહીંયા આપણે જોઈએ તો વ્યાજ દરમાં જે છે કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો, અને ખાસ કરીને જે આપણને મોટી અહીંયા ઇમ્પેક્ટ કરતી વસ્તુ દેખાઈ રહી છે, ક્લિયરલી એક દેખાઈ રહી છે, એ છે કે જે જીડીપી ગ્રોથના અનુમાન હતા એમાં ઘટાડો કર્યો છે, સાથે મોંઘવારી દર માટેનું જે ફેબ્રુઆરીમાં એક્સપેક્ટેશન જોઈ રહ્યા હતા એમાં આપણને વધારો કરતા દેખાયા છે. આ બધા કમેન્ટ્સ આપણે અત્યારે જોયા. એની સાથે આપણી સાથે હવે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને અશ્વિન પારેખ, એડવાઇઝરી સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ પણ જોડાઈ ગયા છે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો જે પ્રમાણે રેપો રેટ અને બેંક અને એમએસએફઆર રેટ છે એમાં કોઈ ફેરફાર નથી, સીઆરઆરની અંદર કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો, પણ ખાસ કરીને આ વખતના સ્ટેન્સની અંદર એક વસ્તુ ક્લિયર જોવા મળી છે કે મોંઘવારીનું જે ચિંતા છે એ થોડી આપણે ગવર્નર સાહેબ ઉપર આવતા જોઈ છે. અશ્વિનજી, ગુડ મોર્નિંગ. આપ કેવી રીતના જોવો છો? ઇનિશિયલ કમેન્ટ શું રહેશે આપના અહીંયા? જો 2-3 વસ્તુ હતી. પહેલા તો જે મુખ્ય રેટ છે, પોલિસી રેટ્સ છે, એમાં તો આપણે જોયું કોઈ ફેરફાર નથી. સ્ટાન્સમાં પણ કોઈ પ્રકારનો બદલાવ નથી, એટલે કે કોમોડિટી સ્ટાન્સ ચાલુ રાખ્યો છે. પણ ઓફકોર્સ એમ એક રિઝર્વેશન મેં અમને બતાવ્યું છે કે જો યુક્રેન અને જે યુરોપની વોરના જો ડેવલપમેન્ટ્સ કદાચ એડવર્સ જાય અથવા કદાચ ફુગાવાની પરિસ્થિતિ, કદાચ ઇન્ફ્લેશનની પરિસ્થિતિ બદલાય તો કદાચ કોમોડિટી સ્ટાન્સ ઉપર રિવ્યુ કરી શકાય. એક પ્રકારની એવી હલકી એમને ઇશારો કર્યો છે. આ વખતેના મુખ્ય અનાઉન્સમેન્ટ્સોમાં તમે જો તો ખાસ કરીને એસડીએફનું જે અનાઉન્સમેન્ટ છે એ ઘણું મહત્વનું છે. જે સ્ટેન્ડિંગ ડિપોઝિટ ફેસિલિટી જે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ માટે જે ઊભી કરવામાં આવી છે, જેમાં 25% બિલો ધ પોલિસી રેટ્સ પર બેન્કિંગ સિસ્ટમ પૈસા આરબીઆઈને આપી શકે છે, પણ એના ડિસ્ક્રિપ્શન પર, બેન્કિંગ કંપનીના ડિસ્ક્રિપ્શન પર. અને જે બીજી ફેસિલિટી છે એફઆરઆરઆર, એફઆરઆર, એની આરબીઆઈના ડિસ્ક્રિપ્શન ઉપર લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ કરવા માટેની ફેસિલિટીનું એમણે એક ઉલ્લેખ કર્યો. એટલે આ બંને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વડે લેફ જેને કહે, એટલે કે લિક્વિડિટી એડજસ્ટમેન્ટના જે ફ્રેમવર્ક છે, એની અંતર્ગત આ બંને નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સો વડે આરબીઆઈ લિક્વિડિટીને મેનેજ કરશે. એક પ્રકારનું એવું આપણને જાણ મળી. 17મી એપ્રિલથી જ આ વિન્ડો ઓપન કરવામાં આવશે, એટલે એ દ્રષ્ટિએ એક પ્રકારનું વિકલ્પ લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ માટે આરબીઆઈ પાસે મળી રહેશે. આગળ ચાલતા આનું કેવી રીતના ડેવલપમેન્ટ થાય જોવાનું. 2-3 મહત્વના અનાઉન્સમેન્ટ તમે જુઓ વિક્રમભાઈ, એને ખરેખર આ વસ્તુ થોડી ચર્ચાની માંગણી કરે છે. હાઉસિંગ લોન જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સની છે એની માટે જે 31 માર્ચ 2022 સુધીનો જે વિન્ડો આપવામાં આવેલો, જેથી કરીને ફ્લોઈંગ ઓફ હાઉસિંગ બિઝનેસ અતિરત રહે, ફ્લો ચાલુ રહે, એને વધારીને માર્ચ 2023 સુધી, 31 માર્ચ 2023 સુધી કરવામાં આવ્યું છે. કદાચ ક્યાંક જઈને એચડીએફસી લિમિટેડનું એચડીએફસી બેંક સાથેનું મર્જરનું અનાઉન્સમેન્ટ પણ, અને સાથે સાથે તમે જુઓ વિક્રમભાઈ તો ધીરે ધીરે કરતા હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સની જે સંસ્થાઓ છે, દિવાન હાઉસિંગને આપણે જોયું એક પરિસ્થિતિની અંદર, અને પછી હવે જોયું કે એક મોટામાં મોટું સોર્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સનું એચડીએફસી,
એ હવે ધીરે ધીરે કરતા બેંકમાં અંદર મર્જ થવાને લઈને એક મર્યાદા સાથે કામ કરે કદાચ. તો આ બધી પરિસ્થિતિને જોતા વિન્ડોને 2023 સુધી ઓપન રાખવામાં આવી છે. આગળ જતા હાઉસિંગ ફિનાન્સ, પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાઉસિંગ ફિનાન્સ માટે આપણે કદાચ વધારે અનાઉન્સમેન્ટ્સ જોઈએ. થોડે અંશે ઇન્સેન્ટિવ બેન્કિંગ સિસ્ટમને આપવા જ રહે, કેમ કે હાઉસિંગ સેક્ટર ઇકોનોમિક ગ્રોથ માટે, કન્ઝમ્પશન માટે અને ઇકોનોમિક ગ્રોથ માટે એક મોટું સેક્ટર છે. અને આ નવી ડેવલપમેન્ટ્સને લઈને, હાઉસિંગ ફિનાન્સની કંપનીઓના ડેવલપમેન્ટને લઈને કદાચ આપણે એમાં વધારે અનાઉન્સમેન્ટ્સ જોઈ શકીએ. તે સિવાયના બાકીના બે ત્રણ અનાઉન્સમેન્ટ્સોની અંદર ક્યાં જઈને આપણને જે ક્લાઇમેટ રિસ્કની વાત થઈ ને એની ઉપર એક કન્સલ્ટેટિવ ડિસ્કશન પેપર કરવામાં આવશે. એક દિશા આપણને ESG જે યુરોપિયન રેગ્યુલેટરો એન્વાયરમેન્ટ, સોશિયલ અને ગવર્નન્સ ઉપર આપે છે, એમાં આપણું કદાચ એમ્ફસાઇઝ ભારતનું વધારે વજન એન્વાયરમેન્ટ પર રહ્યું છે. એટલે ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ ના કંઈક ડિસ્કશન પેપરની અંદર, જેથી કરીને લેન્ડર્સોને કંઈક ગાઈડન્સ મળે, ફિનાન્શિયલ લેન્ડર્સને, એની કંઈક આપણને આ ડિસ્કશન પેપરમાં જોવા મળે, એ પ્રકારનું એક અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે. કેશ વિથડ્રોઅલ, કાર્ડલેસ કેશ વિથડ્રોઅલ ATMમાંથી એક અનાઉન્સમેન્ટ સુવિધાજનક ગણાય. કાર્ડ પોતા પાસે ફિઝિકલી ના હોય પણ છતાં તમે કેશ ATMના મનામાંથી UPIના પ્લેટફોર્મ દ્વારા તમે વિથડ્રો કરી શકો. એ એક ખરેખર એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક અનાઉન્સમેન્ટ ગણાય. પેમેન્ટ્સની અંદર ખરેખર ભારત એકદમ અગ્રણીય સ્થાન ઉપર, એકદમ જ આગલા સ્થાન ઉપર રહ્યું છે. અને રેગ્યુલેટરે પેમેન્ટ્સને ઇઝ આઉટ કરવા માટે ખરેખર ઘણા બધા પગલાઓ લીધા છે, એમાંનું એક ગણી શકાય. પણ ઓવરઓલ આઈ વુડ સે ખાસ કરીને એક્સાઇટમેન્ટ મોનેટરી પોલિસીનો અનાઉન્સમેન્ટ છે. બાહ્ય એક્સટર્નલ ફેક્ટરોના પરિબળોને લઈને કદાચ અને ગ્રોથને હજી થોડું ઇકોનોમિક ગ્રોથને હજી સપોર્ટ કરવા માટેની એક પ્રકારની એક વલણ હજી આપણને દેખાય છે. ઓકે, તો આ અત્યારે ઇનિશિયલ કમેન્ટ્સ, અને એની સાથે જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. માર્કેટનો આઉટલુક લઈએ એ પહેલાં સિટી યુનિયન બેંકના MD અને CEO एन कामाकोड़ी પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. सर, स्वागत है CNBC बाजार में. कामाकोड़ी सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से गवर्नर साहब ने यहाँ पे कहा है कि आगे चलते हुए लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे से यहाँ से वो कम करते हुए दिखेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हो, और खास करके जो रिवर्स रेपो रेट की सिचुएशन है उनको आप कैसे रीड करते हुए देख रहे हैं? So सब चीज देखा है तो पहले का दी रिपो और रिवर्स रिपो का बैंड अभी प्री कोविड लेवल के अभी कम किया हुआ है. बाद में वो बहुत इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन भी अभी रिवर्क किया है. वो GDP ग्रोथ रेट वो सब अभी दी फेवरेबल लेवल में नहीं है. वो थोड़ा कम होने का भी, एडवर्स होने का भी एक्सपेक्टेशन भी दिया है. वो सब प्रिपरेशंस वो अभी रेट्स नहीं इंक्रीज किया, बट फ्यूचर में वो सब आने का अभी डायरेक्शंस एकदम क्लियर है. थोड़ा ये साल का बहुत इन्फ्लेशन और रेट और GDP ग्रोथ वगैरह वो उतना फेवरेबल नहीं होगा. वो कोविड से अभी सब बाहर आने के बाद भी वो ये साल भी वो वार और इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइस का बारे में सब चीज से उतना फेवरेबल नहीं होगा करके अभी स्पष्ट एक्सपेक्टेशन अभी देख चुका है. सो इनके वजह से सब लोग अभी प्लान करना चाहिए. ओके सर, साथ ही कामाकोड़ी सर, एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम ग्रोथ के GDP ग्रोथ के अनुमान को हम देख रहे हैं, क्या अगर हम ग्लोबल सिचुएशन को फिर से अगर नॉर्मलसी की तरफ आते हुए देखते हैं तो ये आउटलुक जो है वो आने वाली पॉलिसी में फिर बदल भी सकता है? क्योंकि अभी जिस तरह से गवर्नर साहब कह रहे थे, मेजर उनका जो ग्रोथ आउटलुक को कम करने का, जो घटाने का एक कारण था वो रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन थी. आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ पे हम ये फोरकास्ट में बदलाव होते हुए देख सकते हैं अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो यहाँ पे नहीं रहते हैं तो? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है. पहले वो स्पष्ट बोला हुआ है, वो कोविड का प्रॉब्लम सब खत्म है, वो ग्रोथ आने का चालू किया है. वो सब चीज वो उसे वजह से अभी मॉनिटरी एक्शन सब वो नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी ले रहा है. वो एक इम्पोर्टेंट चीज अभी देखना चाहिए, वो कितना जल्दी वो वार बंद होगा और कितना जल्दी वो ऑयल प्राइसेस वो $100 पर
बैरल असम्पशन किया है वो उनका वो $100 से नीचे कितना तक वो सेटल हो रहा है, वो कितना जल्दी हो रहा है, उससे वजह से वो अच्छे आने का ऑप्शंस भी है, पॉसिबिलिटीज भी है। वो अभी वो कितना जल्दी वो वार खत्म हो रहा है और ऑयल प्राइस के बारे में अभी नजर देखना चाहिए। ओके, तो आ फैक्टर्स અત્યારે આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે જે બેન્કર્સ તરીકે એક અહીંયા આપણને એનકામાં કોડી સાહેબ જોઈ રહ્યા છે। જગદીશજી, એક વખત માર્કેટ માટેનો પણ આઉટલુક આપો। માર્કેટને આ અનાઉન્સમેન્ટ્સ જે આવતા દેખાયા છે એમાં હજુ પણ ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યા છે। કોઈ ડિરેક્શનલ મૂવ જે છે તે આપણને ઇન્ડાઇસીસના ફ્રન્ટ ઉપર આવતો નથી દેખાયો। ઇવન ધો એક એન્ટિસિપેશન જે હતું કે વ્યાજદરમાં કોઈ બદલાવ નહીં થાય એ તરફનો આપણને સિનારીઓ આવતો દેખાયો છે, પણ જે પ્રમાણેના બાકીના સ્ટેટમેન્ટ આવતા દેખાયા છે ગ્રોથને લઈને અને મોંઘવારીને લઈને, એને કદાચ માર્કેટ અત્યારે ડાયજેસ્ટ નથી કરી રહ્યું। વિક્રમ, તમે જુઓ તો એક ધારણા હતી કે આ વ્યાજના દરો તો ડેફિનેટલી એટલે કે રેપો રેટ નહીં વધારે। આપણે જાણીએ છીએ કે મોનેટરી પોલિસી કમિટીનો જે આ ડિસિઝન જે શોર્ટ ટર્મ લેન્ડિંગ જે બેંકને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કરે છે અને જે રિવર્સ રેપોમાં થોડો વધારો કરશે, એ 0.4%નો વધારો થયો છે। જે બેંક પાસે એક્સેસ ફંડ હોય તે જે આરબીઆઈ સાથે પોતે પાક કરે છે। તમે અત્યારે જો આરબીઆઈની પોલિસી 2019થી તમે જુઓ તો અત્યાર સુધીમાં લગભગ એણે ભલે છેલ્લા 11 વખતની જે પોલિસીમાં તો એણે કોઈ રેપો રેટમાં ચેન્જ કર્યા નથી, પણ લગભગ 250 બેસિસ પોઈન્ટ એણે 2019 પછી એમાં કટ કર્યો છે। એમની પાસે એક વિકલ્પ હતો કે મારે ગ્રોથ સેક્રિફાઈસ કરવો કે મારે ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલમાં લેવો। અત્યારે આપણે ટિપિકલી જેને કહેવાય છે કે એક સ્ટેગફ્લેશન કે એક જાતના એક પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે। એમનું એક સ્ટેટમેન્ટ એવું પણ હતું કે હજી પ્રી કોવિડ લેવલ સુધીની એક્ટિવિટીઝ ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં હજી એમને જોવા નથી મળી અને એટલા માટે જ એમણે પોતાનો સ્ટેન્સ પણ હજી એકોમોડેટિવ તરીકે ચાલુ જ રાખ્યો છે। અને સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન જે લગભગ 6.07% ફેબ્રુઆરી 2022માં આપણે જોયું અને 6.01 જાન્યુઆરી 2022માં હતું। એની સામે એમને અત્યારે જે એક્સપેક્ટેશન હતું કે આ કદાચ થોડું ઘણું ઘટશે, પણ જે રીતે ફ્યુઅલ પ્રાઇસીસ વધ્યા અને અત્યારે એમની એન્ટાયર જે કેલ્ક્યુલેશન્સ એમને કર્યું છે એ રીતે અઝમ્પશન કર્યું છે કે ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ $100થી વધારે નહીં વધે। બે ફેક્ટર છે અમે અભિક્રમ। એક, જો કદાચ આ યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેનો આ જે કોન્ફ્લિક્ટ કોઈ પણ રીતે આજે અથવા કાલે અથવા તો નજીકના ભવિષ્યમાં જો એનો કોઈક નિરાકરણ આવે અને કોઈક એનું એક સુખદ પરિણામ આવે તો અત્યારે જે ક્રૂડના ભાવમાં ભડકો થયો છે એ ડેફિનેટલી ઇઝ ગોઈંગ ટુ સબસાઇડ। અર્થાત કે જો $100 નીચે જાય તો હવે પછીની પોલિસીમાં પણ કદાચ એ રેપો રેટ ન વધારે અને કદાચ જો આ રીતનો કોઈ પરિણામ ન આવે તો ચોક્કસ એમને એક પોતાનો એક વિન્ડો ઓપન જ રાખ્યો છે કે વી હેવ ટુ કન્સિડર। સેકન્ડલી, એમણે જે જીડીપીના જે આંકડા આપ્યા છે ગ્રોથ રેટના 2022-23ના એટલે કે FY23ની અંદર, એ પણ એમણે ઘટાડીને 7.2 કર્યું છે। તમે જો ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડનું એક સ્ટેટમેન્ટ આજથી લગભગ 1 મહિના પર આવ્યું હતું ત્યારે આ પર્ટિક્યુલર ગ્રોથ રેટ ઇન્ડિયાનો એમણે ઓલરેડી ઘટાડીને જ આ લગભગ 7.2ની આસપાસ મૂક્યો હતો। મારું પોતાનું એવું માનવું છે કે કદાચ હવે પછીની પોલિસીમાં ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન એ પોતે ડિસિઝન લેશે કે રેટ વધારાવો કે ના વધારા। અને સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર કે જે રીતે અત્યારે અમેરિકાના ફેડરલ રિઝર્વના મોટા ભાગના જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ત્યાંની જેટલા સ્ટેટ છે એના જે લોકોના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એ લોકો કહી રહ્યા છે કોન્સ્ટન્ટલી કે તમે બને એટલા ઝડપથી ત્યાંના ફેડરલમાં રેટ વધારો અને 6 વખત તો વધારવાના છે 2022ની અંદર, એટલે લગભગ 0.5% જેટલા। અને અત્યારે જે વાતો થઈ રહી છે લોકો એવું અનુમાન માની બેઠા છે કે આ કદાચ 0.5% નહીં પણ 2.5-3% પણ વધી શકે છે। એટલે એની પણ શું ઇફેક્ટ આવશે અને ત્યાંના 10 યરના બોન્ડ યીલ્ડ જે અત્યારે 3 વર્ષના હાઈપર છે એની ઇફેક્ટ શું આપણા પર આવશે એ બધા સ્ટડી કર્યા પછી હવે પછીની જે 2 મહિના પછીની પોલિસી છે દેટ વિલ બી મોસ્ટ ક્રુશિયલ અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ। ઓકે, તો આ અત્યારે આપણને પર્સપેક્ટિવ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે જે પોલિસી ઉપરથી એનાઉન્સમેન્ટ આવતા દેખાયા છે એ ફ્રન્ટ ઉપરનો જે ઇનિશિયલ આપણા એક્સપર્ટ તરફથી પર્સપેક્ટિવ બની રહ્યો છે। સાથે જ અહીંયા આપણે જોયું તો અશ્વિનજી એક બીજી વસ્તુ પાછું અહીંયા આપણે જોયું તો જે એસડીએફનું આખું છે કે જેમાં આપણને ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી જે છે તે લાવવા માટે થઈને આ એક ટૂલ ઘણું મેજર રહેશે, જે સ્ટેન્ડિંગ ડિપોઝિટ ફેસિલિટી છે એસડીએફ ના ફ્રન્ટ ઉપર। અને આને લઈને આપણે જોઈએ તો જે માર્કેટની અંદર વધારે
વધારે અનસર્ટેનિટી જે આવવાની હતી એને કદાચ સ્ટેબલ કરી શકાશે અને ઇવન ધો જે બેન્કર્સ છે એમના માટે થઈને પણ આ એક ટૂલ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. આપ સર આ સિચ્યુએશનને કેવી રીતના જોવો છો? ટ્રાન્ઝિશન જે છે તે રેટ હાઇક તરફનું, લિક્વિડિટીને ઓછી કરવા માટેનું, એ કેવી રીતના આપણને બનતું દેખાશે આ અલગ અલગ ટૂલ્સ જે અત્યારે ગવર્નર સાહેબે આપણને ઇન્ફોર્મ કર્યા છે એના ઉપરથી? જરૂર. જો જ્યારે આંકડાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો ત્યારે ગવર્નર સાહેબે એમ કહ્યું કે હજી પણ સિસ્ટમની અંદર લગભગ 8.5 લાખ કરોડ રૂપિયા હજી સિસ્ટમની અંદર છે અને એને ધીરે ધીરે એટલે કે એમણે 18 મહિનાનો પીરિયડ બતાવ્યો છે જેની દરમિયાનમાં લિક્વિડિટી એબ્સોર્બ કરવામાં આવશે. એટલે એવું કોઈક પાસું કે એવું કોઈ એક પગલું નથી કે જેમાં એકદમ ડ્રાસ્ટિક કંઈ મોટા પાયા પર ચેન્જ કરવામાં આવે. હવે તમે જુઓ કે જે લેફ્ટની અંદરના જે સાધનો હતા, જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સો હતા જે રેગ્યુલેટર પાસે, એ બહુ મર્યાદિત હતા અને એમાં ખાસ કરીને તમે જુઓ તો ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સને બધાથી સમહાઉ ધી અધર લિક્વિડિટી અને સાથે સાથે રેટ્સને એક મેનેજ કરવાની એક પ્રકારની એક પદ્ધતિ હતી. હવે એની અંદર એના કોન્ટેક્સની અંદર એસડીએફ અને એફઆરઆર બંને એક પોતાનું સ્થાન ભજવે છે. સ્ટેબિલિટી માટે ખાસ કરીને એમણે એમ્ફસાઇઝ કર્યું કે આ વિન્ડોને એમણે એસડીએફને અત્યારના ફરીથી જે પ્રી કોવિડના પરિસ્થિતિમાં હતું એને ફરીથી એણે એ વિન્ડોને યુઝ કરવાનું વિચાર્યું છે એમને. એટલે આરબીઆઈને એમાં 17મી એપ્રિલથી જ આ વિન્ડો ઓપન શરૂ થઈ જશે, સવારના 5:30 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 7:30 સુધીનું બધા જ દિવસોમાં, શનિ રવિ ઇન્ક્લુડેડ, આ બધા દિવસો દરમિયાનમાં આ ફેસિલિટી ચાલુ રહેશે. એટલે આ બધા જે પગલાઓ છે એ તમે એક પ્રકારનું જોઈ શકો કે ઇકોનોમીને આંચકો આપ્યા સિવાય અને લિક્વિડિટીને એક સાથે વિથડ્રોલ અથવા એક સાથે ફ્લડ કરવાને બદલે એક આ વિન્ડો દ્વારા બેન્કિંગ સિસ્ટમ પાસેથી પૈસા ફ્લશ આઉટ થઈ શકે અથવા પૈસા એની અંદર મૂકી શકાય એ પ્રકારના બંને રીતના એફઆરઆર અને એસડીએફ બંને મિકેનિઝમ દરમિયાન વચ્ચે એક આરબીઆઈના ડિસ્ક્રિપ્શન ઉપર અને એક બેન્કિંગ કંપનીના ડિસ્ક્રિપ્શન ઉપર ઓફકોર્સ એમને રાખ્યું છે. એટલે આ પરિસ્થિતિની અંદર હવે આપણે જોઈશું કે લેફ્ટના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સો છે ઘણા બધા વધારે થઈ ગયા છે રેગ્યુલેટર પાસે, આરબીઆઈ પાસે, અને એને એ દ્રષ્ટિએ લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ, ખાસ કરીને આપણે યીલ્ડના જે રેટ્સો જોતા હતા કે જેમાં આપણને ફ્લક્ચ્યુએશન જોવા મળતા હતા અથવા આપણે એક હાર્ડનિંગનું સૂચન કરવામાં આવતું હતું, એ રેટ હાર્ડનિંગના સૂચનને એડજસ્ટ કરવા માટે છતાં ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી રાખવા માટે આ બે વિન્ડોઝને એમણે ઓપન કરી છે. મારી દ્રષ્ટિએ જે પરિસ્થિતિમાં અત્યારે આપણે છીએ અને જેમ તમે કહ્યું એમ, જેમ આપણે આગળના બેન્કર સાહેબે બી કહ્યું એ પ્રમાણે, જો વોર એટલે કે યુરોપની જે વોર છે એના જો ટેન્શન્સ થોડા કમ થાય, કંઈક હળવું થાય અને જીડીપી ગ્રોથનું ફરીથી રેટનો આપણે ફરીથી એક ગ્રોથ થતો જોઈએ, ઉપર આવતા જોઈએ આંકડાઓને, અને ઇન્ફ્લેશન થોડું ત્યાં તો $100 પર બેરલનો એમણે એક ભાવ નક્કી કર્યો છે કે જે એવરેજ પ્રાઇસ ઉપર ઇન્ડિયા ઓઇલ પ્રોક્યોર કરશે. પણ એનામાં પણ જો આપણને કદાચ થોડીક નરમાશ જોવા મળે તો કદાચ આપણે જોઈ શકીએ કે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ, રેટ મેનેજમેન્ટ, આ બધું જ, અને સાથે સાથે પ્લસ એક્સટર્નલ કોમર્શિયલ બોરોઇંગ્સના ને બધાના ધોરણોને પણ સાચવવા માટે હવે એક જરૂરી છે કે એકબીજા 1 મહિનાની અંદર કે 2 મહિનાની અંદર જો સ્થિરતા આવે, યુરોપિયન વોરનું કંઈક સારું નિરાકરણ આવે તો કદાચ ફરી પાછું આપણે એક ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ જે આપણે પ્રગતિ લીધેલી છે 2 ક્વાર્ટર પહેલા, 3 ક્વાર્ટર પહેલા, વચ્ચે આપણને કોવિડના આંચકા આવ્યા, પણ એ પછી આ છેલ્લા 2 ક્વાર્ટર દરમિયાનમાં આપણે ફરીથી પાછું ઇકોનોમીને ગ્રો કરી ચૂકેલા, એ કદાચ થઈ શકે. પણ ઓવરઓલ આઈ વુડ સર્ટનલી સે કે હવે પછીના 2 ક્વાર્ટર દરમિયાનમાં લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ ઉપર કદાચ આપણને વધારે એમ્ફોસિસ જોવા મળે. રેટનું સ્ટ્રક્ચર આ ક્વાર્ટર પછી તો આ પોલિસી પૂરું થતા આટલું જ રહેશે. કદાચ એમાં બહુ ફેરફાર ના આવે. જો ઇન્ફ્લેશન કદાચ બહુ વધી જાય તો જ વાત આગળ જાય. ઓકે, તો આ પર્સપેક્ટિવ અત્યારે આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, જે પ્રમાણેના આપણને જીડીપી માટેના આઉટલુક અને એની સાથે સાથે જે લિક્વિડિટીના ફ્રન્ટ ઉપરના કન્ટેક્સ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. અને આ લિક્વિડિટીના કન્ટેક્સ ઉપર કામાખોડી સર એક આપસે બી વ્યૂ સમજના ચાહેંગે.
ઓકે, કામાખોરી સર અવાજ નથી આવી રહ્યો, આપણે એમની પાસે જઈશું ફરી. પણ જગદીશજી, એક પર્સપેક્ટિવ ખાસ માર્કેટના ફ્રન્ટ ઉપરથી આપનો પણ એક સમજી લઈશું અહીંયા કે બજાર અહીંયા જે એન્ટિસિપેટ કરી રહ્યું હતું કે લિક્વિડિટીના ફ્રન્ટ ઉપર કદાચ કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આવતું દેખાશે, અને જે સ્ટેટમેન્ટ અત્યારે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એને આપ સર કેવી રીતે જોવો છો? પર્ટિક્યુલરલી જો આપણા અત્યાર સુધીના જે સિનારીઓને જોઈ રહ્યા છે લો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રેજીમના, એ હજુ કદાચ આપણને થોડુંક આગળ વધતું દેખાઈ શકે છે, એની એક હયાધારણા મળી છે. તો આને લઈને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આઈડિયાઝ જે છે એના ઉપર વધારે થોડું ફોકસ આવતું દેખાશે, કારણ કે ગવર્નર સાહેબ પણ અહીંયા આ એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધશે હજુ અહીંયા. તમે જુઓ તો એમને સ્ટેટમેન્ટમાં એમણે એક વાત બહુ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જે ગ્રોથ છે અત્યારે એ ગ્રોથ સ્લગિશ છે, અને જે મોમેન્ટમ જે પિકઅપ ડેફિનેટલી કોવિડ ક્રાઇસિસ પછી થયું છે, પણ જે થવું જોઈએ એ નથી થયું. આપણે કદાચ જાણીને આ જે એકોમોડિટિવ સ્ટાન્સનો જે એક એમને રાખ્યું, એમણે કહ્યું બાય મેજોરિટી આ તમે એમને કહ્યું કે એકોમોડિટિવ સ્ટાન્સ એમને રાખ્યો છે. વન ઓફ ધ મેમ્બર્સ મિસ્ટર જે વર્મા હી ડીડ નોટ અગ્રી વિથ ધી એકોમોડિટિવ સ્ટાન્સ, અને એમને એવું લાગતું હતું કે જે રીતની પોલિસી અત્યારે આરબીઆઈ કરે છે એનાથી ખાસ કોઈ વિશેષ ફેર નથી પડ્યો, એટલે કદાચ બહુ થોડો હોકી સ્ટોન આપણને વી આર મિક્સ ઓફ હોકી સ્ટોન એન્ડ ધીસ ડોવી સ્ટોન. પણ એમને જે ખાસ કરીને જે રિયલ સેક્ટર માટે જે જાતના બિલ્ડિંગ, ખાસ કરીને જે લોકોના ઘરો માટે એમને જે સુવિધા અત્યારે ચાલુ રાખી છે, અને બીજું અત્યારે અશ્વિનભાઈ કહ્યું પ્રમાણે સિસ્ટમમાં લિક્વિડિટી હજી પણ લગભગ 8-8.5 કરોડની એ લોકો અવેલેબલ છે. ગ્રેજ્યુઅલી દે મે રિડ્યુસ ઇટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. અને આ બધું જોતા મને એક જ લાગે છે એમનું પોતાનો સ્ટેન્સ કે એમને પોતાને ગ્રોથ સેક્રિફાઈસ નથી કરવો. હવે બીજી તરફ તમે જો આપણા જે જીએસટીના આંકડા જો જુઓ કલેક્શન્સના, એ જે ગયા વખતે આવ્યા ઇટ વોઝ રેકોર્ડ એટ 1.42 લાખ ક્રોર્સ. એના આગલા મહિના પર તમે જુઓ તો ઇટ વોઝ 1.38 લાખ ક્રોર્સ. એટલે એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે અત્યારે ગ્રોથ મોમેન્ટમ જે પોસ્ટ કોવિડ જે સિસ્ટમ ચાલુ થઈ છે એમને એમાં અત્યારે કોઈ ઇન્ટરપ્ટ કરવું નથી, અને એને ચાલુ રાખીને જોવું છે 2 મહિના કે આનાથી શું ફેર પડે છે. પણ જો કદાચ જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન વધે, આપણે જાણીએ છીએ કે રોજ નવી સેન્કશન્સ રશિયા પર મૂકતા જાય છે. હવે એ લોકોએ યુરોપિયન યુનિયને નક્કી કર્યું છે કે દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ બાય ધ કોલ ફ્રોમ રશિયા. હવે જર્મનીએ પણ એક સ્ટેટમેન્ટ એવું આપ્યું છે કે પહેલા તો એમણે એવું કહ્યું કે 2023ના ડિસેમ્બર સુધીમાં એ લોકો પોતે એનું જે ઇમ્પોર્ટ ઓફ ગેસ એન્ડ ઓઇલ ફ્રોમ રશિયા દે વિલ રિડ્યુસ સબસ્ટેન્શિયલી રિડ્યુસ કર્યું હતું. બિલકુલ ના તો નહોતી જ પાડી, પણ હવે તો એક સ્ટેટમેન્ટ એવું આવ્યું છે કે they are trying for not having this particular thing from Russia are going to be very difficult for us to assess કે શું થવાનું છે. ઓકે, તો આ પર્સપેક્ટિવ છે. ઘણો આભાર જગદીશજી આપનો સમય ફાળી અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા માટે પણ, અને એક ક્વિક બ્રેક લેવો પડશે, ત્યારબાદ આ ચર્ચાને આગળ વધારીએ. A vision becomes a milestone when it helps make our lives richer with love and laughter. When it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. The housing theme is experiencing a turnaround and is expected to grow at a faster rate, providing various growth opportunities across businesses related to housing theme. Presenting ICICI Prudential Housing Opportunities Fund. NFO closes 11th April 2022. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. પ્રધાનમંત્રીનું આહવાન. પંચાયતના સભ્યો ગામની શાળાની મુલાકાત લે અને સગવડોનું નિરીક્ષણ કરે. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ગામમાં ઉજવીએ વિકાસ ઉત્સવ. પરફોર્મર ઓફ ધી મંથ સર, એ ઘણા વખતથી મારું ઇન્ક્રીમેન્ટ પેન્ડિંગ છે. ઇન્ક્રીમેન્ટ ક્યાં ભાગી જાય છે? પેલી સીડી દેખાય છે તને? એ સીડીના પહેલા પડાવમાં છે તું. કાલે ટોપ પર હશે. એક કાલની વાત જો માય બોય રોહન. એ કાલ ક્યારે નહીં આવે દોસ્ત.
તમારી સાચી યોગ્યતા સમજવા વાળા હંમેશા કરે છે સીધી વાત, જેવી રીતે કરે છે IIFL ફાઇનાન્સ. IIFL ગોલ્ડ લોન, બ્રાન્ચમાં સોનું આપો, 5 મિનિટમાં પૈસા લો, વધારે લોનની રકમ ઝંઝટ સૌથી ઓછી. IIFL फाइनेंस, सीधी बात. गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया. पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे. कार देखो, ભરોસા કરકે દેખો. ઇન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સે સુરક્ષિત રિડીમેબલ એનસીડીના પબ્લિક ઇશ્યુની જાહેરાત કરી છે. પ્રતિવર્ષ 9.25% સુધીનો કૂપન દર ઓફર કરે છે અને પ્રતિવર્ષ 0.25%નું વધારાનું ઇન્સેન્ટિવ. સબસ્ક્રિપ્શન માટે ઇશ્યુ ખુલ્લો છે. સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે 0124691380 પર કોલ કરો. જોખમ પરિબળો અને ઇશ્યુ સંબંધિત માહિતી માટે સેબી, સ્ટોક એક્સચેન્જો, કંપની અને કી મેનેજરોની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ शेल्फ અને ट्रांच 1 प्रोस्पेक्टसનો संदर्भ लो. बढ़ते व्यापार को चलाना एक सफर की तरह है. रास्ते में आपको मिलेंगी कई चुनौतियां. ऐसे में डेल टेक्नोलॉजीज एडवाइजर आपकी सहायता के लिए है हरदम तैयार, ताकि आपको और आपके ग्राहकों को कहीं रुकना ना पड़े. ફંડ નથી તો ICICI ડાયરેક્ટ નું બાય નો પે લેટર ઓપ્શન કેમ નથી વાપરતા? ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય તો સ્ટોક ખરીદો, માર્જિન ફંડિંગ કરો, પછી સગવડ પ્રમાણે ચૂકવો. કરો તો ICICI ડાયરેક્ટ કરો. શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોખમ ભર્યું છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સને ધ્યાનપૂર્વક તપાસી લો. ના પ્રાયોજક છે કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારની આ ખાસ રજૂઆત ક્રેડિટ પોલિસીના અપડેટ્સ ઉપર. આજે આપની સાથે ચર્ચામાં નિષ્ણાંતો જોડાશે અને સમજીશું કે અહીંયા RBI ગવર્નર સાહેબની આ વખતની ક્રેડિટ પોલિસીમાંથી કયા મેજર ટી કવેસ છે અને જેના ઉપર આપણું માર્કેટ રિએક્ટ કરતું દેખાશે. હું છું વિક્રમ પાઠક અને હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અશ્વિન પારેખ, એડવાઇઝરી સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ, કોટક AMCના ડેટના CIO લક્ષ્મી અય્યર અને સાથે જ આપણી સાથે ENYના પાર્ટનર અભિજર દિવાનજી પણ જોડાશે. પણ એ પહેલા અત્યારે એક વખત ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વ્યૂ લક્ષ્મી આપની પાસેથી લેવા માંગીશું. સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. જે પ્રમાણે લિક્વિડિટીના ફ્રન્ટ ઉપર સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી ઓછું કરવા માટેની વાત કરી છે અને બીજી તરફ આપણે જોઈએ તો મોંઘવારીના લક્ષ્યાંક વધાર્યા છે અને ગ્રોથના લક્ષ્યાંક ઘટાડ્યા છે. આ પાસાને આપ કેવી રીતે રીડ કરી રહ્યા છો? ગુડ મોર્નિંગ. તો આજે જે મોંઘાઈમાં જે ઇન્ફ્લેશન એક્સપેક્ટેશનમાં જે એક્સપેક્ટેશન વધી દીધા છે અને ગ્રોથના અનુમાન એ લોકોએ કાપી દીધા છે, એ તો કદાચ માર્કેટના એક્સપેક્ટેશનના પ્રમાણે છે અને અમારા પણ એક્સપેક્ટેશનના પ્રમાણે છે. આજે એક અમુક વસ્તુ જે થયું છે મારા હિસાબે કે જે તમારું જે ગ્રોથ ઇન્ફ્લેશન ની જે બેલેન્સની જે ચર્ચા હતી એ થોડું જે ટિલ્ટ છે કદાચ ઇન્ફ્લેશનના તરફે કરી દીધા છે અને એક આજની પોલિસી કદાચ એક બ્રિજ છે કે અહીંયાથી તમને અહીંયા જવું છે તો તમને બ્રિજની જરૂરત હોય તો આજની પોલિસી મારા હિસાબે માર્કેટ માટે પણ એક બ્રિજ છે કે અહીંયાથી અકોમોડેટિવ થી તમને ધીમેથી ન્યુટ્રલ કે ટાઇટનિંગ બાયસ કરવું છે તો એક સાથે ના કરીને એક બેબી સ્ટેપ લઈને તમે કરી રહ્યો છો. અને જે લિક્વિડિટી માટે આટલું વધારે ઇમ્પેક્ટ નથી આજે, જેટલું તમારું જે ઓવરનાઇટ રેટ છે, તમે રિવર્સ રિપોમાં કાંઈ ઉછાલ નથી જોવા મળ્યું. તમે રિપો રેટ પણ કાયમ રાખ્યા છે, પણ તમે એક SDF એટલે સ્ટેન્ડિંગ ડિપોઝિટ ફેસિલિટી અનાઉન્સ કર્યા છે જે 3.75 માં છે. તો 3.35 ની જે રિવર્સ રિપો રેટ હતી આજે તમે સ્થિર રાખીને તમે ઓલરેડી 40 બેસિસ પોઈન્ટ નું તમે ઓવરનાઇટ રેટ તમે ઉછાળી દીધા છે. તો આજે માર્કેટની સૌથી મોટી સરપ્રાઈઝ જે હતી એ આ છે અને જેના માટે જે શોર્ટ એન્ડ રેટ્સ છે એ ઓલરેડી વધી રહ્યા છે. લિક્વિડિટી ગ્રેજ્યુઅલી નીકળશે સિસ્ટમથી, ઓવરનાઇટ નથી કાઢવાનું સિસ્ટમથી. ઓકે. અને આ સિવાય બીજું એક ખાસ ફ્રન્ટ ઉપર અહીંયા એ સમજવા માંગીશું કે ગ્રોથને સાથે સાથે અશ્વિનજી આ વખતે ગવર્નર સાહેબે એમ પણ કહ્યું કે જે પ્રમાણેના સ્ટેન્સ વ્યાજ દરોના આપણને રહેતા દેખાયા છે અને જે પ્રમાણેનો ગ્રોથ આપણા માર્કેટ્સની અંદર દેખાઈ રહ્યો છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટને આ જે સિચ્યુએશન છે એ લીડ કરતી દેખાશે. આપ કેવી રીતના જોવો છો અશ્વિનજી? ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પર્સપેક્ટિવથી કયા વર્ટિકલ્સને અહીંયા ફોકસ થતા આપણે જોઈ શકીશું અને જો આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આવે છે તો એ ડોમેસ્ટિક રહેશે કે પછી FDIના ફોર્મમાં પણ આવતું દેખાશે? જરૂર. જો તમે 2 કે 3 ફેક્ટર્સને જોઈ શકો છો જે યથાવત છે. એક તો તમે જુઓ કે બજેટમાં જે પ્રોમિસ કરવામાં આવેલું, મોનેટરી પોલિસીની બહારની વાત કરું છું, બજેટની અંદર જ્યારે સરકારે એક પ્રકારનું એવું
બિલકુલ બોલ્ડ વલણ અપનાવ્યું કે 9 લાખ કરોડ રૂપિયા વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એસેટ બિલ્ડિંગ માટે વાપરવામાં આવે અને એક પ્રકારની એવી દિશા સૂચવવામાં આવેલી બજેટની અંદર કે જો આ 9 લાખ કરોડ રૂપિયા આ વર્ષ દરમિયાનમાં જો સરકાર ધિરાણ કરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું તો પ્રાઇવેટ સેક્ટર એને ફોલો કરે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ આ એક વોરનો એક ટેમ્પરરી જે ફેઝ આવી ગયો અને એની આગલા ક્વાર્ટરની અંદર થોડું ઘણું ઓમિક્રોનનો જે થર્ડ વેવ હતો એની અંદરનું એક થોડું ઘણું ઇકોનોમિક પરફોર્મન્સને એક ધક્કો પહોંચ્યો. પણ તમે જુઓ છેલ્લા 2 મહિનાની અંદર જેમ જગદીશભાઈ કહ્યું એ પ્રમાણે જીએસટીના કલેક્શન્સો ખરેખર સુધર્યા છે. 1,38,000 કરોડ અને આ મહિને 1,42,000 કરોડ એ મોટી સંખ્યા છે. વિચ મીન્સ ધીરે ધીરે કરતા ગ્રાસરૂટ ઇકોનોમી પરફોર્મ કરી રહી છે. એક પ્રકારનું એવું ઇન્ડિકેશન છે. કદાચ આપણે જો કેપેસિટી એબ્સોર્પ્શનના નંબર્સો જોઈએ તો એમ લાગે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની દ્રષ્ટિએ અને બધી પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સો તમે જોઈ શકશો પ્રાઇવેટ સેક્ટરના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સો અમુક એરિયાની અંદર કેપેસિટી કદાચ એક્સપાન્શન મળે આપણને જોવા. તે સિવાય આપણે જોયું આઈપીઓસની અંદર એટલે કે કેપિટલ એની અંદર ઇશ્યુઅન્સની અંદર પણ તમે જોયું તો લોકોનો રિસ્પોન્સ ખરેખર ઘણો સારો હતો. મારી દ્રષ્ટિએ આ એક ક્વાર્ટર એબ્રેશનનું આ વોરના હિસાબે યુરોપિયન વોરના હિસાબે ઊભું થયું. પણ એમ ન થયું હોત કદાચ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટના આંકડાઓ કદાચ આપણને ઓલરેડી કંઈક સુધારતા દેખાતે અને સરકાર પણ અમુક દિશાની અંદર ખર્ચો કરવાનું શરૂ કરતે. જીએસટીના આટલા કલેક્શન પછી તો સરકાર પાસે હવે ડેફિસિટ મેનેજ કર્યા ઉપરાંત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે એક પ્રકારના ફંડ્સ અવેલેબલ થઈ જાય છે કરીને મારી દ્રષ્ટિએ એક ક્વાર્ટર એબ્રેશન જેવું ગયું. પણ પછીના 2 કે 3 ક્વાર્ટર્સ એક વખત આ વોરનું નિરાકરણ થઈ જાય તો કદાચ ફરી પાછું એક અપસ્વિંગમાં આપણે જઈ શકીએ. એની સાથે હવે આપણી સાથે ઈએનવાયના અભિજત દિવાનજી પણ જોડાઈ ગયા છે. અભિજતજી, સ્વાગત છે આપનું પણ. આપણે એક પર્સપેક્ટિવ અહીંયા ખાસ કરીને જે ગ્રોથના ફ્રન્ટ ઉપરનો આપણે એન્ટિસિપેટ કરી રહ્યા હતા કે એક સારા ગ્રોથ માટેના આંકડા આવશે, પણ જે પ્રમાણેના જીઓપોલિટિકલ કન્સર્ન્સ આવતા દેખાયા એની ઇમ્પેક્ટ હવે ગવર્નર સાહેબ પણ નોંધી રહ્યા છે. આપનો સર પર્સપેક્ટિવ શું બની રહ્યો છે જે ગ્રોથ માટેના અંદાજ આપવામાં આવ્યા છે એના માટે? મારે તો લાગે છે કે ઇન્ડિયામાં ગ્રોથ જેમને જે 7.8 થી 7.2 કર્યું, મને તો લાગે છે કે હજી બી આપણે 6.8 6.9 પર ગ્રોથ પણ આવી શકે છે. થોડો વધારે ઇમ્પેક્ટ હજી આવવાનો બાકી છે. શું કામ કે હમણાં સુધી અમે ઘણું વસ્તુઓ આપણે ફેક્ટર કરી નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જીઓપોલિટિકલ વોર કેટલી લંબી ચાલશે એ આપણે જોવાનું છે. એના પછી વર્લ્ડનું અલાઇનમેન્ટ શું આવશે જોવાનું છે. હજી બી તમે જો યુએસ આપણે ઓલરેડી આવીને કહી ચૂક્યો છે, આપણો લાર્જેસ્ટ ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે યુએસ, અને યુએસ આવીને કહી રહ્યો છે there will be consequences on India. હવે આપણે જોવાનું છે કે શું કોન્સિક્વન્સીસ આવશે. ઇમ્પેક્ટ આવશે ટ્રેડમાં, ટેરિફ આવશે, આપણે એક્સપોર્ટમાં ફરક પડશે, ઇમ્પોર્ટ પ્રાઇસીસ હાઈ થશે. મારા હિસાબે આ જીઓપોલિટિકલ અગર જો વોર બી આજે ખલાસ થઈને કે એના પછી જે એનું રેમિફિકેશન છે, એનું જે એની ઇમ્પ્લિકેશન કે જે એની એનાથી જે લગતી વળગતી વસ્તુઓ છે એ મને લાગે છે કે બીજા 1-2 વર્ષ ખેંચાશે. અને એમ જેમ કહે છે ને કે અગર ઇન્ફ્લેશન થાય તો સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટ આવે ગરીબ લોકો પર. સિમિલરલી અગર જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન હોય તો સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટ આવે ગરીબ દેશો પર. તો આપણા ઉપર ઇમ્પેક્ટ આવવાનો છે જ જીડીપી ગ્રોથનું તો મને લાગે છે. તમે જો આપણે બાજુમાં શ્રીલંકા કે પાકિસ્તાનની હાલત જો, એ લોકો કંટ્રોલ નહીં કરી શકા. એ લોકોનો કોવિડ આવ્યું, કોવિડના પછી વોર આવી, એ લોકો દેખો આપણા પાસે છે ને રિઝર્વ છે, આપણું એક્સપોર્ટ સારું હતું. પણ હવે આપણી એક્સપોર્ટની વાત કરો તમે કે જ્યારે આપણે એક્સપોર્ટ 400 બિલિયનની ઉપર ગયા તે વખતે આપણું ઇમ્પોર્ટ ઇઝ ગોન અપ બાય 87%. તો સાહેબ આપણે એમ પણ જોવાનું છે કે જ્યારે આપણી ઇકોનોમી રેઝિલિયન્ટ છે, આપણા પાસે પૈસા છે, આપણે કોઈ હિસાબથી ડેસ્પરેટ નહીં થઈએ, પણ ગ્રોથમાં 100-200 બેસિસ પોઈન્ટ્સનો ફરક વધારે બી આવી શકે છે. અને આરબીઆઈ બી ટ્રેન્ડ સ્મૂધર આઉટ કરે છે કે હમણાં 7.2 કહ્યું, મે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ 7% કરશે. ત્યારે તારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધાવશે તો એનો 25 બેસિસ પોઈન્ટથી, એ આ વખતે નથી વધાવ્યો. તો મારા હિસાબે તમે જોવા જાઓ તો આરબીઆઈ બી એક મોડરેશન ગેમ રમે છે. કોઈ વધારે પડતું પેનિક પણ દેખાડવું નથી, પેનિકની જરૂર પણ નથી. પણ આજની તારીખમાં એક વાત તો નક્કી જ છે કે આપણે કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન ઘણું વધારે થવાનું છે, ઇન્ડિયામાં થઈ ચૂક્યું છે, અને એનો ઇમ્પેક્ટ ગ્રોથ પર આવવાનો જ છે. અને સર, તો એ પર્સપેક્ટિવમાં આપણે જોઈએ તો એક પાછું અહીંયા એ પણ જોઈ શકાય કે કદાચ વ્યાજદરમાં વૃદ્ધિ માટેની આપણે જે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે એટલા ઝડપથી કદાચ વ્યાજદર વધતા નહીં દેખાઈ શકે. તો વધશે જ. તમે ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરો, ઇન્ટરેસ્ટ તો વધવાનો જ છે. 25 બેસિસ પોઈન્ટ તો વધશે જ નેક્સ્ટ ટાઈમ શ્યોરલી.
આ વખતે નથી કર્યું બીકોઝ એ લોકોને પેનિક નથી દેખાતું. સાહેબ, જે વખતે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે ને ત્યારે ગ્રોથ કમ થાય. તો આજની તારીખમાં એ લોકોને ગ્રોથ જે મોમેન્ટમ પકડાવ છે તો મોમેન્ટમના જે ક્વાર્ટર કદાચ એ લોકોને ખેંચવા છે અને તે પછી ઇન્ટરેસ્ટ રેટના ઉપર ઇમ્પેક્ટ આવશે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટનો ઇમ્પેક્ટ તો કરવાનો જ છે ગવર્મેન્ટ. શું કામ કે જે હિસાબે પ્રાઇસીસ રાઇઝ થઈ રહ્યા છે. અને તમે એમ બી વાત જો કે એવું નથી કે બધી પ્રાઇસ રાઇઝનો ઇલાજ રેટ હાઇક છે. બીકોઝ જે હિસાબે આપણા કમોડિટી પ્રાઇસીસની હાલત જો 87% થી વધારે સાહેબ કમોડિટી પ્રાઇસીસ, અને જે હિસાબે મોર દેન 50% થી વધારે છે. 87% ઓફ કમોડિટીઝ હેવ ઇન્ક્રીઝ બાય મોર દેન 50%. તો તમે જે હિસાબે ઇનપુટ કોસ્ટમાં ફરક પડવાનો જ છે. ઇનપુટ કોસ્ટમાં ફરક પડશે તો તમારા અલ્ટિમેટલી જે કન્ઝમ્પશન પ્રાઇસ છે એમાં ફરક પડવાનો જ છે. હેન્સ ઇન્ફ્લેશન વધવાનું જ છે. અને એ ઇન્ફ્લેશનને થોડું ઘણું કંટ્રોલ કરવા માટે રેટ ઇન્ક્રીઝ લાઝમી થઈ જશે. અને જ્યારે રેટ ઇન્ક્રીઝ લાઝમી થશે ત્યારે ગ્રોથ રિડ્યુસ થશે. આ થવાનું છે, આ સાયકલ છે. તો મારા હિસાબે આરબીઆઈ જે ચાહે છે તે આરબીઆઈ શું કરી રહી છે કે આરબીઆઈ પેલું જેમ આપણે કહીએ ને જોર કા ઝટકા ધીરે સે લગે, એવી તરફ થોડી રીતથી મેક શ્યોર કરે છે કે કમ્પ્લીટલી સેન્ટિમેન્ટ તૂટી જાય નહીં. બીકોઝ અગર કમ્પ્લીટલી જો સેન્ટિમેન્ટ તૂટી જશે તો એક્સેલરેટ થઈ જશે ગ્રોથ. પણ થવાનું છે, આરબીઆઈનું રેટ ઇન્ક્રીઝ આવવાનો જ છે, ચોક્કસ છે. કાં તો 2 આવશે, 25% બેસિસ પોઈન્ટના 2 રેટ હાઇક આવશે. પણ કઈ ને કઈ જાતનું એક રેટ હાઇક આવીને કંટ્રોલ આવવાનું જરૂરી છે. રાઈટ. તો એની સાથે આપણે જોઈશું કે આ ઇમ્પેક્ટ આપણે મની માર્કેટના ફ્રન્ટ ઉપરથી વધારે ઝડપથી ખબર પડતી દેખાશે. તો લક્ષ્મી, આપનો વ્યૂ અહીંયા એ સમજવા માંગીશું જે પ્રમાણે અત્યારે આપણે જોઈએ તો યુએસના ડેટ માર્કેટનો સિચ્યુએશન જે દેખાઈ રહી છે, અને હવે આપણે પણ અહીંયા ફોરકાસ્ટ જે આવતો દેખાયો છે કે હવે અહીંયાથી રેટ હાઇક તરફ આપણે આગળ વધતા દેખાઈશું. વલણની અંદર પણ જે રીતના ગવર્નર સાહેબે કીધું કે કોમોડિટીમાંથી બદલાવ કરીશું, તો કદાચ આપણા મની માર્કેટ્સ, આપણા ડેટ માર્કેટ છે એના ફ્રન્ટ ઉપર આપને શું લાગે છે કે આપણે અહીંયા જે yield છે એ આપણને વધતા દેખાશે? ડેફિનેટલી અમને લાગે છે કે આજની જે પોલિસીમાં તમને બેન્ચમાર્ક રેટ્સ કાયમ રાખ્યા છે, પણ જે તમારું ગાઈડન્સ છે અને માર્કેટમાં કેવી રીતે હોય કે એક્શન જે પણ હોય ફ્યુચર ગાઈડન્સના પ્રમાણે માર્કેટનું એડજસ્ટમેન્ટ ડેફિનેટલી થઈ રહ્યું છે. તો આજની આદત તમે જોશો તો પોલિસી અનાઉન્સમેન્ટથી હમણાં સુધી ઓલરેડી 10-12 બેસિસ પોઈન્ટ્સ ઈ વધી ગયું છે. બેન્ચમાર્ક જે 10 યર બેન્ચમાર્ક બોન્ડ છે જીસેકનું એ ઓલરેડી 7% એટલે 7% પર ટ્રેડિંગ થઈ રહ્યું છે. અને આપણે એક ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે દરેક વીકમાં એટલે વીક ઓન વીક લગભગ 30,000 કરોડની સપ્લાય છે. તો આટલું બોન્ડ સપ્લાય અને આવતા મહિનામાં રેટ હાઇક ની શક્યતા વધારે થઈ ગયું છે. ડેફિનેટલી 25 બેસિસ એટલે બેબી સ્ટેપ્સમાં હોય, પણ અને તમે યુએસ ની યીલ્ડ જુઓ તો લગભગ 70 to 80 બેસિસ પોઈન્ટ્સ ઓલરેડી ત્યાં યીલ્ડ વધી ગયું છે. અને આપણા દેશમાં ઓનલી અરાઉન્ડ 15 to 20 બેસિસ પોઈન્ટ વધી ગયું છે. તો આ બધું જોઈને આવતા 2-3 મહિનામાં અમને લાગે છે કે અનલેસ એક ઓપન માર્કેટ બોન્ડ પરચેઝ અથવા ઓપરેશન ટ્વિસ્ટ એમની કઈ અંદાજા આપણે આજે ને તો આવતા ડેઝમાં મળશે આરબીઆઈ થી, અનલેસ ઈ ન હોય તો એમ લાગે છે કે ધ yields જનરલી મારા હિસાબે નોર્થવર્ડ જર્નીમાં જ જવાની શક્યતા છે. ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ છે. અને એ સિવાય ઇન્ફ્લેશનના ફ્રન્ટ ઉપરના જે સ્ટેટમેન્ટ આવતા દેખાયા હશે એના ઉપર પણ આપણા એક્સપર્ટ સાથે વાત કરીએ. મને પહેલાં એક બ્રેક માટે રોકાઈએ. બ્રેક બાદ અશ્વિન પારેખ, અભિઝર દિવાનજી અને લક્ષ્મી સાથેની ચર્ચાને આગળ વધારીશું. A vision becomes a milestone when it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Building stronger bonds and bridging impossible distances, which take you from the ever new to the forever beautiful. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. પરફોર્મર ઓફ ધી મંથ. સર, એ ઘણા વખતથી મારું ઇન્ક્રીમેન્ટ પેન્ડિંગ છે. ઇન્ક્રીમેન્ટ ક્યાં ભાગી જાય છે? પેલી સીડી દેખાય છે તને?
એ સીડીના પહેલા પડાવમાં છે તું, કાલે ટોપ પર હશે. એ કાલની વાત જો માય બોય રોહન. એ કાલ ક્યારે નહીં આવે દોસ્ત. તમારી સાચી યોગ્યતા સમજવા વાળા હંમેશા કરે છે સીધી વાત, જેવી રીતે કરે છે IIFL ફાઇનાન્સ. IIFL ગોલ્ડ લોન, બ્રાન્ચમાં સોનું આપો, 5 મિનિટમાં પૈસા લો, વધારે લોનની રકમ ઝંઝટ સૌથી ઓછી. IIFL ફાइनेंस, सीधी बात. डॉलर ऊपर गया. क्या? अबे भय रहा है क्या? डॉलर ऊपर गया, वो देख. डॉलर पे लगाओ, डॉलर पे लगाओ. डॉलर उठाओ. ये डब्बा मेरा है. और तुम? मैं ऐसे नहीं मिलता, कमाना पड़ता है. फिट है बॉस. डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस. રોહન, તને નવો જોબ મળી ગયો તે જણાવ્યું પણ નહીં. એણે માન્યું નહીં કે ICICI ડાયરેક્ટ ATM પર શેર્સ વેચવાથી 5 મિનિટમાં પૈસા અકાઉન્ટમાં આવી જાય છે. એણે કહ્યું આવું બને તો હું પૂતળું બની જઈશ, અને બની ગયો. અહીં દુનિયા સ્માર્ટ બની રહી છે અને તું પૂતળું બનીને રહી ગયો. કરો તો ICICI ડાયરેક્ટ કરો. ગર્લફ્રેન્ડ સાથે નહીં મળાવે. શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોખમ ભર્યું છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સને ધ્યાનપૂર્વક તપાસી લો. પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા ઓછા ખર્ચે વધુ આવક રળશે જગતનો તાત. ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડ વધારશે કૃષિ ઉત્પાદનની તાકાત. ભગીરથ પ્રયાસ, તેજ વિકાસ. गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया. पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे. कार देखो, भरोसा करके देखो. सर पे हाथ तो सुकून है. चाय की पहली चुस्की लेने पर पापा की उस आह में सुकून है. इन सुकून के पलों को हमेशा साथ रख कर देखो. इंश्योरेंस देखो पर भरोसा करके देखो. साथ तो सुकून. વેલકમ બેક. અને ક્રેડિટ પોલિસીની આ ખાસ રજૂઆતમાં આપણી સાથે અશ્વિન પારેખ, અભિઝર દિવાનજી અને લક્ષ્મી એ જોડાયેલા છે. અને આપણે બ્રેક પર જતા પહેલા ખાસ વાત કરી રહ્યા હતા કે જે પ્રકારના સ્ટેન્સ વ્યાજદરને લઈને લેતા દેખાઈ રહ્યા છે અને એના ઉપર આપનો આઉટલુક શું રહેતો દેખાશે, ગ્રોથ કેવી રીતના આપણને અહીંયા ફ્રૂટફુલ થતી જોવા મળશે. પણ હવે એક બીજું મોટું કન્સર્ન્સ છે એ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે ઇન્ફ્લેશનના ફ્રન્ટ ઉપર. અને અશ્વિનજી, આપનો આના ઉપર પહેલા એક પર્સપેક્ટિવ સમજવા માંગીશું. જે પ્રમાણેના ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશરની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અને ગવર્નર સાહેબે જે પ્રમાણેના લેવલ્સ આપ્યા છે આપણને કે $100 ભાવે જ્યારે ક્રૂડ રહેશે તો એના આધાર ઉપર ગ્રોથ અને ઇન્ફ્લેશનનો તેમને ટાર્ગેટ મૂક્યો છે. હવે આપણે જો કદાચ રશિયન ક્રૂડ ખરીદીએ છીએ અથવા તો જે પ્રમાણે સિનારીઓ અત્યારે આપણને ગ્લોબલ લેવલ ઉપરથી બદલાતો દેખાય રહ્યો છે, ક્રૂડ પ્રાઇસીસ નીચે પણ આવે છે, તો આપને લાગે છે કે કદાચ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશરની જે વાત થઈ રહી છે એમાં આપણે કદાચ વધારે ઇઝ આઉટ થતા જોઈ શકીએ. વસ્તુઓ કદાચ આપણે જુઓ, ગવર્નર સાહેબે પોઈન્ટ આઉટ કરી. એક તો એમણે કહ્યું કે 3-4 વસ્તુઓ ફુગાવાને ઇન્ફ્લેશનને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. ઓઇલ તો ખરું જ. અને ઓઇલમાં એમણે ઇન્ડિકેશન પણ કર્યું કે 130 કે છેલ્લા 8 વર્ષ દરમિયાનમાં 2008થી એકચ્યુઅલી 13 વર્ષ દરમિયાનમાં સૌથી ઊંચી સપાટી પર ઓઇલના ભાવ નક્કી થયેલા. એટલે એ દ્રષ્ટિએ, અને આપણે પણ બધા જાણીએ છીએ કે ઇન્ડિયા ઇમ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્લેશન થ્રુ ઓઇલ, એટલે આપણને ઇન્ફ્લેશન ઓઇલની દ્વારા ઇન્ડિયામાં આવતું હોય છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ કદાચ એક વિચારધારા એવી ખરી કે જે રીતે આપણે અત્યારના કન્ઝમ્પશનની અંદર લોકલ કન્ઝ્યુમર માટે જે રીતે ડીઝલ અને પેટ્રોલના ભાવ, ફ્યુએલના ભાવ વધતા જોયા, એ રીતે આપણે એને CNGના પણ સાથે સાથે એટલે જે રીતે એના ભાવ આપણે વધતા જોયા, એટલે એ રીતે લાગે કદાચ કે આજે ગ્રાસરૂટ ઇન્ફ્લેશન એટલે કે જે ફ્યુઅલ જે છે એ ધીરે ધીરે કરીને એક પ્રકારનું ઇન્ફ્લેશનનું એનું એક સ્વરૂપ બતાડે. ઇટ ટેક્સ અ લિટલ વાઇલ, પણ એને એક ગ્રાસરૂટ એટલે કે એને પછી પાછું કાઢવા માટે થોડું મુશ્કેલ પડે. ફૂડ સપ્લાયની એમને એક ઇન્ડિકેશન કરી કે કદાચ મોન્સૂન સારું જાય, ઇન્ડિયા પાસે અનાજનો સારો બફર છે, તો એની દ્રષ્ટિએ કદાચ પ્રાઇસીસ એના ઇન્ફ્લેશનમાં જો સપ્લાય મેનેજમેન્ટ બરાબર કરવામાં આવે તો કદાચ એના ઇન્ફ્લેશનને એટલે આ ઇન્ફ્લેશનને વેગ ના આપે. અને સાથે સાથે એમણે એવું ઇન્ડિકેશન કર્યું કે સપ્લાય ચેનની અંદરના જે ડિસ્ટ્રપ્શન્સ છે, એટલે ખાસ કરીને એમણે અમુક કોમોડિટીઝના નામ પણ બતાવ્યા કે જે કોમોડિટીઝ અત્યારના ઇઝીલી અવેલેબલ નથી. એટલે એ દ્રષ્ટિએ તમે જોવા જાઓ તો 5.7%નું એમનું જે એક પ્રકારનું એક્સપેક્ટેશન છે એ મારી દ્રષ્ટિએ બહુ જ ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે, સખત ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે.
આગળ આવતી સ્થિતિ આપણને કદાચ બતાડે કે જે એવરેજ પ્રાઇસ પર જે ઇન્ડિયા ઓઇલ પરચેસ કરી છે એમને $100 નક્કી કર્યો છે ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ડિટર્મિનિંગ આ 5.7% ઇન્ફ્લેશનનું જે નક્કી કરવા માટે, એ રેટ ઉપર ખરેખર ઇન્ડિયા પ્રોક્યોર કરી શકે છે કે નહીં ઓઇલ, એ આપણે જોવાનું હોય ખરેખર. મારી દ્રષ્ટિએ ઇન્ફ્લેશન કદાચ 5.7% ઇન્ડિકેશન બહુ ઓપ્ટિમિસ્ટિક કહેવાય. એ ધોરણ સાચવી રાખવું ખરેખર મુશ્કેલ છે. લેટ્સ સી, આઈ મીન ઓઇલ કંપનીઝ હવે આંકડાઓ આવશે બહાર, પણ ઓઇલ કંપનીઝો પાસે પણ વધારે રિઝર્વ એને એબ્ઝોર્બ કરવા માટેનું રહ્યું નહીં હોય. કેમ કે પહેલા એક મહિનો આપણે જોયું કે શરૂઆતમાં જાન્યુઆરી દરમિયાનમાં બહુ રેટ્સ પાસ ઓન નહોતા કરવામાં આવેલા, પછી ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયા. એ જોવાનું રહે કે એની ક્ષમતા કેટલી રહી જાય છે ઓઇલ કંપનીઓ પાસે, કેટલું પાસ ઓન કરે છે ને એની હિસાબે કેટલું ઇન્ફ્લેશન વધે છે. રાઈટ. અને જ્યારે આ ઇન્ફ્લેશનના ફ્રન્ટ ઉપરની વાત થઈ રહી છે ત્યારે લક્ષ્મી એક પર્સપેક્ટિવ આપની પાસેથી પણ સમજવા માગીશું. અત્યારે આપણે જોઈએ તો જે પ્રમાણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટના રાઇઝિંગના સમયે આપણે યુઝ્યુઅલી જોતા હોઈએ છીએ કે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ બોન્ડની અંદર જે છે તે આપણને ફ્લોઝ જે છે તે વધતા દેખાતા હોય છે. અને જો એમાં પણ આપણે જે આ ઇન્ફ્લેશનના ફ્રન્ટ ઉપરના પણ સિનારીઓને જોઈ રહ્યા છીએ તો કદાચ એડિશનલ ફ્લો જે છે તે એ પણ અહીંયા આપણને બિલ્ટઅપ થતા દેખાઈ શકે. તો નેક્સ્ટ આપણને શું લાગે છે મની માર્કેટ્સ માટે થઈને આ જે સ્ટેટમેન્ટ આવી રહ્યા છે એને કેવી રીતના આપણે ઓવર અ પીરિયડ ઇમ્પેક્ટ આવતા જોઈશું? જેવી ઇકોનોમીમાં જ્યારે પણ મોંઘવારીનું જે ગાઈડન્સ વધતું દેખાય છે, એ બોન્ડ ફ્રેન્ડલી નથી, જનરલ પરસેપ્શન આવી છે, અને એના પ્રમાણે જે ફ્લોઝ આવવાની શક્યતા છે, જે પણ અપેક્ષા હતી કે જ્યારે પણ વ્યાજ દરમાં આપણે ઉછાળો જોવા મળે ત્યારે કઈ કેટેગરી આપણે પોઝિશન કરીને મની માર્કેટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફ્લો જોવા મળે. તો અમારા હિસાબે આજની તારીખમાં જે ડિફરન્શિયલ છે, જે આપણે બોન્ડ પાર્લાન્સમાં કેરી ડિફરન્શિયલ કહી રહ્યા છે, તો આજે તમારું ઓવરનાઇટ રેટ લગભગ 3.75 છે અને તમારું જે 10 વર્ષની ઈલ્ડ બોન્ડ ઈલ્ડ 7% છે, તો તમારું ઓલમોસ્ટ 3% કરતા વધારે ગેપ છે. તો આને જે સ્ટીપનેસ ઓફ ધ ઈલ્ડ કર્વ છે, જે આપણે કહી રહ્યા છે, કદાચ થોડું ફ્લેટનિંગ જોવા મળે, એટલે શોર્ટ એન્ડ ઓફ ધ ઈલ્ડ કર્વમાં થોડું વધારે આપણે ઈલ્ડમાં દબાણ જોવા મળે અને ઈ થઈ જશે 1-2 અઠવાડિયામાં, તો અમને લાગે છે કે શોર્ટ ડ્યુરેશન, લો ડ્યુરેશન અથવા ફ્લોટિંગ રેટ કેટેગરી, આવું બધું કેટેગરીમાં કદાચ રોકાણકારોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ વધી શકે છે. કેમ કે એકદમ શોર્ટ લિક્વિડિટી તો છે, લગભગ 9 લાખ કરોડની લિક્વિડિટી આજની તારીખમાં પણ સિસ્ટમમાં છે, અને તમે ઓનલી લિક્વિડ અને ઓવરનાઇટ ફંડમાં તમે ફ્લોઝ આપશો તો ઓબ્વિયસલી તમારું જે ઈલ્ડની એસ્પિરેશન હોય એ કદાચ ફૂલફિલ ન થઈ શકે છે. અને જે વિદેશી રોકાણકારોની ઇન્ફ્લોઝ છે, હમણાં એપ્રિલ સુધી થોડું પોઝિટિવ છે, માર્ચમાં ઘણું નેગેટિવ થઈને એપ્રિલમાં પોઝિટિવ થઈ ગયું છે. રૂપિયાનું જેવી રીતે રેન્જ બાઉન્ડ મુવમેન્ટ કદાચ આવતા 2-3 મહિનામાં રહેશે, તો આ જે પેસ ઓફ ઇન્ફ્લો છે કદાચ કાયમ રહેશે. ઓકે. અને અવિસરજી એક પર્સપેક્ટિવ આપનો પણ અહીંયા આ સમજવા માગીશું કે મોંઘવારીનો જે સિનારીઓ આપણને દેખાઈ રહ્યો છે અને પર્ટિક્યુલરલી જે પ્રમાણે કોર ઇન્ફ્લેશનના ફ્રન્ટ ઉપરથી આપણે આ હવે પ્રેશર બિલ્ટઅપ થતું જોઈ રહ્યા છે, શું લાગે છે કે આની ઇમ્પેક્ટ આપણે ઓવરઓલ જે અર્નિંગ્સ જે આવશે એના ઉપર કેવી રીતના જોઈશું? અર્નિંગ્સના ઉપર થોડો ઘણો ઇમ્પેક્ટ તો આવવાનો જ છે, બીકોઝ ધેર વિલ બી અ લેગ કે જ્યાંથી કોર્પોરેટ્સ પોતાના પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે અને એ લોકોનો ઇનપુટ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં તમે જો ઇનપુટ કોસ્ટ ઓલરેડી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો છે કોમોડિટીઝ વગેરે, અને એ ઇનપુટ કોસ્ટની પાસ ઓન કરવાની શક્યતા કેટલી છે? હવે આપણે સિમ્પલ સેક્ટર લઈએ, રિયલ એસ્ટેટ. હવે તમે રિયલ એસ્ટેટનો કોસ્ટ અગર તમારો 40-50% ઇનપુટ કોસ્ટ વધી જાય અને તમારી ડિમાન્ડ ઇન સર્ટન એરિયાઝ જો વીકર થાય અને તમે પાસ ઓન નહીં કરી શકતા હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેલ રેટ્સ, તો ત્યાં જ તમે જોશો કે અગર ડિમાન્ડ પિકઅપ નહીં થાય એટ ધેટ પર્ટિક્યુલર પ્રાઇસ પોઈન્ટ, તો પાસિંગ ઓન ધ પ્રાઇસ વિલ બીકમ એન ઇશ્યુ. તો મારે લાગે છે કે ઇન ધ ઇન્ટરમ અર્નિંગ્સમાં ઇમ્પેક્ટ આવશે જ. પણ જો ગ્રોથ સિગ્નિફિકન્ટલી ડીપ થયું તો લોકોની અર્નિંગ કેપેસિટી, જે આપણે કહીએ ડિસ્પોઝેબલ કેપેસિટી કે સેવિંગ કેપેસિટી પણ નીચે જશે, અને એ લોકોની સેવિંગ કેપેસિટી નીચે જશે તો એ લોકોની અફોર્ડેબિલિટી પણ નહીં રહી, અને જો અફોર્ડેબિલિટી નહીં રહી તો આમે ડિમાન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ થશે. તો અગર ડિમાન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ થશે તો પાસિંગ ઓન પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝિસ બીકમ્સ ડિફિકલ્ટ. તો મારા હિસાબે ટુ સમ એક્સટેન્ટ ઇન્ફ્લેશનરી
કન્ડિશન્સ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક, આ બેવેના કોમ્બિનેશનમાં અર્નિંગ્સમાં થોડો ઘણો ફરક તો પડશે જ. પણ ધ હોપ ઇઝ કે બીકોઝ આપણી ઇકોનોમી ઇઝ લાઇકલી ટુ ગ્રો એટ ક્લોઝર ટુ 7%. મારા હિસાબે વી વિલ ફેસ લેસ ઓફ એન ઇશ્યુ બીજા બધા નેશન્સ કરતા, પણ ઇમ્પેક્ટ તો આવવાનો છે. ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને સાથે જ અભિઝરજી, અશ્વિનજી અને લક્ષ્મીજી, આપ ત્રણેયનો ઘણો આભાર. સમય ફાળી અમારી સાથે આ સમગ્ર ચર્ચામાં જોડાયા અને આ વિગતો સમજાવી એના માટે. તો અહીંયાથી એક ક્લિયર સાઇન છે કે વ્યાજદરમાં હવે વૃદ્ધિ આવતી દેખાઈ શકે છે. ઇન્ફ્લેશનનું એક પ્રેશર આપણને રહેતું જોવા મળશે. તો તૈયાર રહેવાનું રહેશે કે હવે આગામી પોલિસી કે એના પછીના પોલિસીઝના ફ્રન્ટ ઉપર આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યાજદરમાં વૃદ્ધિ અને જે એક્સેસ લિક્વિડિટી છે એ આપણને બજારમાંથી ધીમે ધીમે ઓછી થતી દેખાઈ શકશે. તો એ ફેક્ટર્સ અત્યારે આપણી સમક્ષ ટેકઅવેઝ તરીકે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો એ સાથે જ ક્રેડિટ પોલિસીની આ ખાસ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને આપજો રજા. આગળ અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર. ના